રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની ઉજવણી એક પ્રસંગ નહીં પણ સેવાનો મહાઉત્સવ બની ગયો। જીવદયા અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં હંમેશા જોડાયેલા રહેતા અનંત અંબાણીએ જન્મદિવસ પર દિલ ખોલીને સેવા યજ્ઞ ચલાવ્યો। શ્રમિકોને ભોજન હોય કે પછી ભૂલકાઓને શૈક્ષણિક સામગ્રીનું વિતરણ કે પછી મંદિરમાં દાન, દિવસભર સેવાની સરવાણી વહી। सेवा यज्ञ जे देशना खूणे खूणे चलावायो, दान दिल खोलीने करायो। भक्ति, सेवा अने जीवदया साथे जन्मदिवसनी आवी उजवणी क्यारेय नहीं जोई होय। अनंत जेमनो प्रेम, अनंत जेनी करुणा, अनंत जेनु वात्सल्य एवा आत्मीय अने रिलायंस इंडस्ट्रीजना एक्झिक्युटिव डिरेक्टर अनंत अंबाणीना जन्मदिवसनी उजवणी पर अलग ज जश्न जोवा मळ्यो। जीवदया अने सेवाकीय प्रवृत्तिमां हमेशा जोडाયેલા अनंत अंबाणीना जन्मदिवसनी उजवणीमां भक्ति, सेवा अने जीवदयानो त्रिवेणी संगम जोवा मळ्यो। सेवा ज परमो धर्मने चरितार्थ करता अंबाणी परिवारे देशभરના મંદિરોમાં ખુલ્લા હાથે દાન આપ્યું। શ્રમિકો, જરૂરિયાતમંદોને ભોજન, કપડાનું વિતરણ કરાયું તો બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કામના સાથે પુસ્તકો અને શૈક્ષણિક સાધન સામગ્રીનું વિતરણ કરાયું। અબોલ પશુઓને ભોજન સેવા કરાઈ તો વળી દર્દી નારાયણની પણ કાળજી લેવાઈ। આ ઉજવણી માત્ર મુંબઈ કે ગુજરાત પૂરતી જ નહીં પણ દેશભરમાં કરાઈ। અમદાવાદના ઐતિહાસિક જગન્નાથ મંદિરમાં અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની ભવ્યાતિ ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ। ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલભદ્રજીની અત્યંત મનોહર વાઘા અને રત્નજડિત આભૂષણોથી સજ્જ કરવામાં આવ્યા। મંદિરના પ્રાંગણમાં કંડારેલી 22 ફૂટની વિશાળ રંગોળી ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની। સાધુ સંતો અને મહામંડલેશ્વરોની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય ભંડારા સાથે વસ્ત્રદાન કરાયું। ગજરાજનું પૂજન અને મંત્રોચ્ચાર સાથે અનંત અંબાણીના દીર્ઘાયુ માટે પ્રાર્થના કરાઈ। અનંતભાઈના જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, ખૂબ ખૂબ મંગલ કામના કરી છે। ધર્મ, રાષ્ટ્ર અને સમાજ સાથે જોડી સેવા અને સ્મરણ કરવાની परमात्मा एमने शक्ति आपे एवी मंगल कामना। और जब मैं रंगोली बना रहा था मेरे भाव जाग रहे थे कि एक जो सीन में बना रहा हूँ कि एक जीवदया का पूरा बड़ा महोत्सव है। अनंत अंबानी जी के इतनी उदार भाव है कि वो एक हाथी को इस तरीके से प्यार से सहला रहे हो, वही सीन मैंने इस रंगोली में दर्शाया है कि उनके अंदर कितनी उदार भावता है। जीवदया जेमना लोहीमां छे तेवा अनंत अंबाणीना जन्मदिवसे राजकोटनी गौशाळाओमां गायो माटे विशेष भोजननुं आयोजन करायुं। गायो माटे पौष्टिक आहार, फळ फळादीनी सुंदर व्यवस्था करवामां आवी। गिरनारना पवित्र पारसधाममां पण गायोनी सेवा करवामां आवी। जीवदयाना भगीरथ कार्यने लई सौ कोईए अनंत अंबाणीना उत्तम स्वास्थ्य अने दीर्घायु माटे प्रार्थना करी। आ पहले समाजमां सेवा ज साची उजवणी छे एवो उमदा अने सुंदर संदेश वहेतो कर्यो छे। अंबाणी परिवार माटे सेवा ए मात्र विधि नथी पण जीवननुं कर्तव्य छे। अनंत अंबाणीना जन्मदिवस निमित्ते मानवतानुं उत्कृष्ट उदाहरण पूरुं पाडवामां आव्युं। रात दिवस मेहनत करता कन्स्ट्रक्शन साइटना श्रमिको माटे पौष्टिक भोजन पीरसायुं तो जरूरियातमंद परिवारो माटे पण भोजननी पंगत गोठववामां आवी। श्रमिकोना आशीर्वाद अने तृप्त चेहराओए साबित करता हता कि आ सेवा सेतु लाखो हृदयोने स्पर्शी गयो छे। अनंत अंबाणीना निवासस्थान एटले के छोटी काशी गणाता जामनगरमां भक्ति अने सेवानो अद्भुत संगम रचायो। जामनगर शहर अने आसपासना विस्तारोमां आवेली शाळाओ अने बाल मंदिरोमां पण विद्यार्थीओ माटे विशेष अन्न सेवा योजाई। बाळकोने स्वादिष्ट अने पौष्टिक भोजन पीरसवामां आव्युं। जामनगरनी भागोळे आवेल शिशु मंदिरमां विद्यार्थीओने ढोसा अने गुलाबजांबू जेवा मिष्टान साथे भोजन करावायुं। साथे ज बाळकोने खास स्टीलनी बोटलो पण रिटर्न गिफ्ट तरीके आपवामां आवी तो गिफ्ट मेळवीने बाळको खुशखुशाल पण थई गया। અમારા વિદ્યાલયમાં આજે 650 બાળકો છે એમને ભોજન લીધું છે। ભોજનમાં એમને મનગમતા બાળકોના ઢોસા અને સાથે જાંબુ એના લોકપ્રિય હોય છે। આજે એમનો જન્મદિવસ યાદગાર રહેશે। સાથે સાથે બાળકોને રિલાયન્સ પરિવાર દ્વારા એ રિટર્ન ગિફ્ટ તરીકે એક બોટલ છે, સ્ટીલની બોટલ છે, એ પણ એમને આપી છે। અને સાથે સાથે આજના જન્મદિવસે એમના 31 જેટલા
શિક્ષણ કેન્દ્રો એ અનંત અંબાણીએ દત્તક લીધા છે. બાળકોનો પણ અનંત અંબાણી માટે વિશેષ પ્રેમ જોવા મળ્યો. જામનગરના વિભાપરના શિશુ મંદિરમાં ગાયત્રી યજ્ઞ અને મહામૃત્યુંજય મંત્રના ગુંજતા નાદ વચ્ચે યજ્ઞકુંડમાં આહુતિઓ અપાઈ. બાળકોએ એક સાથે મળીને અનંત અંબાણીના નિરોગી અને દીર્ઘાયુ જીવન માટે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી. શહેરની શાળાઓમાં બાળકોને મનગમતું ભોજન કરાવી તેમના ચહેરા પર સ્મિત રેલાવવામાં આવ્યું હતું. છોટી કાશી ગણાતા જામનગરમાં અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની ઉત્સાહસભર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે સેવાભાવી અનંત અંબાણી કે જે વનતારાનું છે તે આખું સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છે અને વનતારાને વિશ્વ ફલક ઉપર ચમકાવ્યું છે. ત્યારે જામનગરના આ જે વિદ્યાલયો છે ત્યાં વિદ્યાલયોમાં અન્ન સેવા કરવામાં આવી રહી છે. અન્ન જે દાન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે જામનગરના વિભાપરમાં આવેલા શિશુ મંદિર ખાતે અનંત અંબાણીના દીર્ઘાયુષ્ય માટે ખાસ યજ્ઞ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે પ્રકારના દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો, વિદ્યાર્થીઓ છે તે યજ્ઞમાં આહુતિ આપી રહ્યા છે અને અનંત અંબાણીના દીર્ઘાયુષ્ય માટે પ્રાર્થના પણ કરી રહ્યા છે. જે પ્રકારના સીધા જે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો, જે અંબાણી પરિવાર છે, અંબાણી પરિવાર ધાર્મિકતામાં પણ માને છે અને જીવદયામાં પણ માને છે. ત્યારે અંબાણી પરિવારના લાડલા અનંત અંબાણીના દીર્ઘાયુષ્ય માટે જામનગરમાં યજ્ઞો પણ થઈ રહ્યા છે. દ્વારકામાં પરમ નમ્ર મુનિ ગુરુદેવની પ્રેરણાથી અરહમ યુવા સેવા ગ્રુપ તરફથી હજારો દિવ્યાંગ લોકોના જીવનમાં ખુશીઓ લાવવાનો અનોખો પ્રયાસ કરાયો છે. જગત મંદિર દ્વારકામાં આવતા લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ જન્મદિવસ યાદગાર બની રહેશે, કેમ કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર અનંત અંબાણીના જન્મદિન નિમિત્તે ₹30 કરોડનું અનુદાન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દ્વારકામાં વધતી જતી ભક્તોની સંખ્યાને ધ્યાને રાખી આધુનિક ગેસ્ટ હાઉસનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ અનુદાનને અનંત સેવા તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યું છે, જે દ્વારકાધીશ પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા દર્શાવે છે. આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ ભવન યાત્રાળુઓના નિવાસને વધુ આરામદાયક બનાવશે. દ્વારકાધીશ મંદિર મેનેજમેન્ટ કમિટીએ આ ઉમદા કાર્યનો આભાર સ્વીકાર કરી અંબાણી પરિવાર પર ઠાકોરજીના આશીર્વાદ બની રહે તેવી મંગલ કામના કરી. તેઓ શ્રી દ્વારા 30 કરોડ જેટલી માતબર રકમનું ડોનેશન શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિર વ્યવસ્થાપન સમિતિમાં દાન જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ દાન પાછળ એમનો આશય યાત્રિક ભવનનું નિર્માણ થાય અને શ્રી દ્વારકાધીશ ભગવાનના દર્શનાર્થે પધારતા ભાવિક ભક્તોના, શ્રદ્ધાળુઓના, વૈષ્ણવોના રહેણાંક હેતુ એક યાત્રિક ભવનનું નિર્માણ થાય અને તેઓ શ્રીને એક નવીન સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય તે હેતુથી આ ડોનેશન જાહેર કરવામાં આવેલ છે. શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટમાં અંબાણી પરિવારે દાનની સરવાણી વહાવી. અનંત અંબાણીના જન્મદિવસ નિમિત્તે મંદિર ટ્રસ્ટમાં ₹5 કરોડ અનુદાન જાહેર આપ્યું. તો આ રકમનો ઉપયોગ અંબાજીમાં બની રહેલા વિશાળ યાત્રી નિવાસમાં 17 રૂમના નિર્માણ માટે કરવામાં આવશે. આ યાત્રી નિવાસ લગભગ 13 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ રહ્યો છે, જે ભવિષ્યમાં શ્રદ્ધાળુઓ માટે સુવિધાજનક બનશે. અગાઉ પણ અંબાણી પરિવાર દ્વારા અન્ન ક્ષેત્ર માટે તબક્કાવાર ₹27.50 કરોડનું યોગદાન આપવામાં આવ્યું હતું. અંબાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટે આ સેવાકીય કામગીરીને આવકારી અનંત અંબાણીના દીર્ઘાયુ માટે વિશેષ પ્રાર્થના કરી. જે યાત્રીઓના રહેવા માટે એક મધ્યમ વર્ગના લોકો પણ ત્યાં રહી શકે એ પ્રકારનું એક યાત્રી નિવાસ મલ્ટીપર્પઝ બિલ્ડિંગ આપણે અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા બનાવવાનું ચેરમેન સાહેબની આગેવાનીમાં નક્કી કરેલ છે. તો એ માટે તેમને 13 કરોડના પ્રોજેક્ટમાં અમને ₹5 કરોડ દાનની જાહેરાત કરી છે. અનંત અંબાણીના જન્મદિવસે શિક્ષણ અને સંસ્કારનો અદ્ભુત સંગમ જોવા મળ્યો. હૈદરાબાદની શાળામાં વિદ્યાર્થીઓએ કેક કાપીને ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે બાળકોને પુસ્તકોનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું. તો ઓડિશાની કલિંગા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને વેદ પાઠશાળામાં વિદ્યાર્થીઓએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર કરીને આધ્યાત્મિક વાતાવરણ સર્જ્યું. વિદ્યાર્થીઓએ અનંત અંબાણીના સ્વસ્થ અને સમૃદ્ધ જીવન માટે પ્રાર્થના કરી. आज अनंत सर का जन्मदिन है, उसके अवसर में हम आज 40,000 आदिवासी बच्चों यहाँ पे अनंत सर के जन्मदिन को पालन कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर हम 40,000 बच्चों
मंदिर में आकर हमारे जगन्नाथ भगवान के पास दिया जलाकर उनके दीर्घायु और खुशी जीवन यापन करने के लिए भगवान के पास इतना मिन्नती मांगे हैं। अनंत भाई, आपको हमारे किस विद्यालय के 40,000 आदिवासी बच्चों के तरफ से आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम 40,000 बच्चों भगवान के पास यह दुआ करते हैं कि आप हर समय अच्छे से रहें और आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखें और भविष्य में बहुत तरक्की करें। आज यह सब संभव हुआ है। श्रीमान अनंत अंबानी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज मंदिर में, श्री जगन्नाथ मंदिर में वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ किया गया एवं किस जो है उनके विद्यार्थियों द्वारा दीप दान किया गया है। दीप प्रज्वलन करके उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज વેદ પાઠ किया गया है। મુંબઈમાં શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપતો પ્રશંસનીય પ્રયાસ કરાયો। પબ્લિક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને બેગ અને શૈક્ષણિક સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। સાથે ચોમાસાને ધ્યાનમાં રાખી રેનકોટ પણ આપવામાં આવ્યા। નવી કીટ મેળવી બાળકોના ચહેરા ખુશીથી ખીલી ઉઠ્યા। આ તકે બાળકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો અને તેમણે અનંત અંબાણીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી। મહારાષ્ટ્રમાં આશા કિરણ સેન્ટરના બાળકો સાથે જન્મદિવસની પ્રેરણાદાયી ઉજવણી કરાઈ। બાળકોએ કેક કાપીને આનંદ વ્યક્ત કર્યો। સંસ્થાને પંખા, ખુરશી અને કબાટ જેવી ઉપયોગી વસ્તુઓ ભેટમાં આપવામાં આવી। સાથે જ બાળકોને પુસ્તકોનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું। જરૂરિયાતમંદ બાળકોના ચહેરા પરનું સ્મિત અને તેમની મંગલ કામનાઓએ અનંત અંબાણીના જન્મદિવસને સાચા અર્થમાં યાદગાર બનાવ્યો। અનંત અંબાણીના જન્મદિવસ નિમિત્તે રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશને શિરડીના સાંઈબાબા સંસ્થાનમાં અન્નદાન કર્યું। પ્રસાદાલયમાં હજારો ભક્તો માટે નિઃશુલ્ક ભોજનની વ્યવસ્થા કરાઈ। સાંઈબાબાને નીલા રંગના વસ્ત્ર અર્પણ કરવાની પરંપરા પણ નિભાવવામાં આવી। તો સાંઈબાબાને નીલા વસ્ત્ર કરાયા અર્પણ। સંસ્થાનના તબીબી ભંડોળમાં 5 કરોડનું ઉદાર યોગદાન આપવામાં આવ્યું। મહારાષ્ટ્રના આશા સદન ખાતે જન્મદિવસ નિમિત્તે રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। મહિલાઓએ ભાવુક થઈ અનંત અંબાણીનો આભાર માન્યો અને તેમના દીર્ઘાયુ માટે પ્રાર્થના કરી। રાશન કીટ મેળવીને સેંકડો પરિવારોના ચહેરા પર ખુશી છલકાઈ હતી। જે અંબાણી પરિવારની સેવા એ જ કર્તવ્યની ભાવનાને સાર્થક કરે છે। સતત સેવા, કરુણા અને જીવદયા સાથે જોડાયેલા અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના અનંત અંબાણીએ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ કોઇમ્બતુરમાં ગંગા સ્પાઇન ઇન્જરી ફાઉન્ડેશનને ટેકો આપશે। ગંગા સ્પાઇન ઇન્જરી ફાઉન્ડેશને આ ઉદાર યોગદાન બદલ અનંત અંબાણીનો આભાર માન્યો છે। તેમણે કહ્યું કે આ અમૂલ્ય યોગદાનથી ગરીબ દર્દીઓને મોટો લાભ મળશે। His donation will also be greatly helpful in bringing new equipments and bringing state-of-the-art rehabilitation to hundreds and thousands of patients who will be richly benefited from this. Happy birthday, Anant Ambani ji. Thank you for supporting us. Your contribution will be helpful for all the spinal cord injured patients. And also, thank you for supporting all the para-athletes. Thank you, Anant Ambani ji. With this contribution, lot of people getting help from rehabilitation center. મહારાષ્ટ્રમાં નેશનલ બ્લાઇન્ડ એસોસિએશનમાં અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની ઉજવણી માનવતા અને સંવેદનાના અનોખા રંગે રંગાઈ। આ ખાસ અવસરે દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોના જીવનને સરળ બનાવવા માટે તેમને બેગ અને ઇન્ડક્શન ચૂલા જેવી પાયાની અને જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓનું સાદર દાન કરવામાં આવ્યું હતું। અંધકારમય જીવનમાં આશાનો નવો ઉજાસ રેલાવતી આ પહેલને કારણે સંસ્થાના સભ્યોમાં અનેરી ખુશી જોવા મળી હતી। જીવન નિર્વાહમાં મદદરૂપ થાય તેવા સાધનો મેળવી દિવ્યાંગોના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા હતા। આ ચીજવસ્તુઓ મળતા જ દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોના જીવનમાં આશાનો નવો સંચાર થયો છે। અન્ય રાજ્યોમાં પણ જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને રાશન કીટ, ઇન્ડક્શન, મિક્સર, બ્લેન્કેટ સહિતની સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। લાભાર્થીઓએ પણ દિલથી આશીર્વાદ આપ્યા। અનંત અંબાણીના જન્મદિવસ નિમિત્તે બાગેશ્વર ધામ ખાતે ભવ્ય ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો યોજાયા। આ પ્રસંગે બાગેશ્વર સરકાર દ્વારા વિડીયો સંદેશ મારફતે શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી અને તેમના દીર્ઘ આયુષ્ય તથા સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી। ધામમાં વિશેષ ભોગ પ્રસાદ, સુંદરકાંડ પાઠ, 151 હનુમાન ચાલીસા, ગૌ પૂજન અને કન્યા પૂજન સાથે વૈદિક વિધિ અનુસાર પૂજા યોજાઈ। શ્રદ્ધાળુઓ માટે પ્રસાદી ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને સમગ્ર કાર્યક્રમ શ્રદ્ધા અને ઉમંગ સાથે ઉજવાયો।
गुजरात की भूमि पर वन तारा के माध्यम से जीव में शिव देखने की परिकल्पना की और सेवा प्रारंभ की, प्रकृति को हरा भरा रखने का दृढ़ संकल्प लिया। आज उनका जन्म दिवस है। बागेश्वर धाम से भी वो बहुत जुड़े हैं। सदैव अन्नपूर्णा भंडारे की सेवा, अनवरत कोई ना कोई सेवा बागेश्वर धाम पर करते रहते हैं। इस बार जन्मोत्सव पर भी उन्होंने अपनी सेवा की। हम बागेश्वर धाम पीठ की ओर से उनके निरोगी तन के लिए, बहुत खुशहाल जीवन के लिए बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उनको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। દેશભરમાં સેવા, સંસ્કાર અને ભક્તિના વિવિધ આયોજનોએ સાબિત કર્યું કે જન્મદિવસ માત્ર ઉજવણી જ નહીં, સમાજ સેવાનો સંદેશ પણ બની શકે છે।